کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آج جس کتاب سے مضمون منتخب کیا گیا ہے اس کا نام ہے مضامین سلیم احمد۔ جناب سلیم احمد کے مضامین کا یہ مجموعہ، اس سے ایک مضمون منتخب کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے خواب نما کے خواب۔ سماعت فرمائیے سلیم احمد کا مضمون خواب نما کے خواب۔ یہ مضمون سب سے پہلے ماہنامہ ادب لطیف لاہور کے شمارہ جولائی 1964 میں شائع کیا گیا۔ آج اسے دریافت ڈیجیٹل میں مضامین سلیم احمد سے منتخب کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے مضامین سلیم احمد سے انتخاب۔ مضمون کا نام ہے خواب نما کے خواب، تحریر سلیم احمد، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ خواب نما کے مطالعے کے دوران مجھے بار بار یہ خیال آتا رہا کہ قمر کے دماغ میں تصویریں ہی تصویریں ہیں، خوبصورت، رنگین، جھلملاتی ہوئی روشنیوں اور رنگوں کے ساتھ۔ ان کی خوبصورت ترین نظم نیل کا سیلاب تو سچ مچ کی پکچر گیلری ہے۔ یہ محل، یہ نقیب، یہ خدام، اور یہ شمعدان، یہ گلفام۔ سائے کس طرح شمعدان کے ساتھ ایستادہ وہ دست بستہ غلام۔ نیل گو پیرہن میں خواجہ سرا، دست نازک میں خلط انعام۔ یہ صراحی یہ سیمگوں سائے، پردے در پہ ارغوانی جام۔ نقش دیوار مانی و بہزاد، پابہ زنجیر رستم و بہرام۔ طاق ایوان میں جھلملاتی ہوئی روشنی، کچھ کبوت کچھ گلفام۔ آپ نے کبھی دیو ماسٹر میں الادین اور اس کے چراغ کی تصویر کہانی دیکھی ہے؟ مجھے یہ منظر ایسی ہی کسی تصویر کی طرح معلوم ہوتا ہے، خوبصورت، رنگین، تفصیلات کے اعتبار سے مکمل، لیکن ساکن اس میں حرکت نہیں ہے۔ ہر چیز جہاں ہے وہیں ٹھہر گئی ہے اور ریکارڈ کر لی گئی ہے۔ شمعدان کے ساتھ غلام سائے کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ یہ ذرا حرکت کرے تو سائے سے آدمی بن جائے، مگر وہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ صرف سایہ ہے اور اس حالت میں ساکن کر دیا گیا ہے۔ نیل گو پیرہن میں خواجہ سرا، دست نازک میں خلط انعام تھامے ہوئے ہے اور بس اسی حالت میں منجمد ہو گیا ہے۔ نقش دیوار مانی و بہزاد، لیکن اس تصویر میں مانی و بہزاد نقش دیوار نہیں ہیں، بلکہ زندہ کردار بھی نقش دیوار بنا دیے گئے ہیں۔ یہ تصویر جس منظر کو پیش کرتی ہے وہ خود بھی تصویر ہے، تصویر در تصویر۔ یہی قمر جمیل کے ویژن کی اصلی اور بنیادی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت میں وہ بالکل منفرد ہیں، یہ ان کا ذاتی جوہر ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ تشبیہیں دوسروں نے بھی لکھی ہیں، مگر وہ ان کا فن ہے، ویژن نہیں۔ قمر کی شاعری کا سب سے زیادہ نیا اور منفرد پہلو یہی ہے، دنیا انہیں تصویر کی صورت میں نظر آتی ہے، یا یوں کہیے کہ تصویروں کے مجموعے کی صورت میں۔ قمر جمیل کا ویژن دیو ماسٹر ویژن ہے۔ میں نے اوپر کہیں کہا تھا قمر جمیل کا ویژن تشبیہ کا فن ہے، تشبیہ در تشبیہ، تشبیہ در تشبیہ، تشبیہ در تشبیہ۔ لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا فن نہیں ہے، بلکہ ان کا ویژن ہے جو دنیا کو صرف تصویروں میں دیکھتا ہے۔ ایک ورق جس پر مصور کے ہاتھ بات کریں حسن فراوان کے ساتھ، قمر جمیل اسے فن بنا دیتے تو ان کی شاعری اس عہد کی ایک بڑی حقیقت کا اعلی اظہار بن جاتی۔ قمر جمیل یہاں مار کھاتے ہیں، انہوں نے اپنے ویژن کو فن نہیں بنایا۔ فن بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم حقیقت کو بدل نہیں سکتے، ہم جو کچھ ہیں وہ ہیں۔ فن اس حقیقت کا شعوری اظہار ہے۔ دنیا کا ہر آدمی اپنی حقیقت کے مطابق زندہ رہتا ہے،
फनकार भी और आम आदमी भी। फनकार और आम आदमी में फर्क यह है कि फनकार इस हकीकत को जानता है, जानने की कोशिश करता रहता है और जितना जानता है उसके इजहार करने की कोशिश करता रहता है। ये एक जदली अमल है, कभी वो जानकर इजहार करता है और कभी इजहार करके जानता है। यहां तक कि फनकार की हकीकत इनफरादी हकीकत होते हुए भी आफाकी हकीकत बन जाती है, यानी दुनिया के सारे तायुनात में उसका अपना तायुन कायम हो जाता है। ये आला तरीन मकाम है जो किसी फनकार को हासिल हो सकता है। उसके बाद इस एतबार से फनकारों के दर्जे हैं कि कितना जाना और कितना इजहार किया। अपनी हकीकत को फन बनाने का मतलब है उसे जानना और उसका इजहार करना। कमर जमील के पास दियो मास्टर तो है, मगर वो उसे काम में नहीं लाते। उसकी मदद से वो देखते तो हैं, मगर सवाल देखने या ना देखने के दरमियान नहीं है, क्योंकि ना देखने की सूरत में वो शायर ना होते। सवाल ना देखने का नहीं है, बल्कि देखने की मिकदार का। काश कमर जमील अपने फन से कुछ ज्यादा मुखलिस होते। यहां एक अहम सवाल और इस अहद की वो बड़ी हकीकत क्या है जो कमर जमील की शायरी के जरिए इजहार पा सकती है। क्या बड़ी हकीकत के अल्फाज मैंने इस तरह लिखे हैं जिस तरह पेशावर नक्काद और तबसरा निगार अजीम इंसान, अजीम अदीब और अजीम शायर के तमगों को अपने ममदूहीन के सीने पर चस्पा करते रहते हैं। मुमकिन है कमर जमील मुस्तफा जैदी की तरह डिप्टी कलेक्टर किस्म की चीज होते तो मैं भी यही करता, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं। इसलिए मायूसी के साथ किसी फायदे या नुकसान की उम्मीद या खौफ के बगैर वही कहना पड़ता है जो नजर आता है। गलत या सही का फैसला अहले दबिस्तान कर लेंगे। वो बड़ी हकीकत क्या है? अफसोस कि वो खुशगवार हकीकत नहीं है, बल्कि हौलनाक। कमर जमील की शायरी अगर वो अपनी फनी काविश को जारी रखें और उसे उसकी तकमील तक पहुंचाएं तो हमें बता सकती है कि हम अंदर से मर चुके हैं और सिर्फ आंखों में दम बाकी रह गया है। नहीं, ये तो उस हकीकत का पहला मरहला था। गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागिरो मीना मेरे आगे। गालिब इसी मरहले का शायर था। गजल के बाकी अशार का तुम तुराख याद रखिए और फिर इस शेर को पढ़िए, कैसा तजाद है। यह उस कैफियत का मुकम्मल इजहार था जो दम तोड़ते हुए आदमी पर आखिरी लम्हों में वारिद होती है। जब जिंदगी की सारी फतूहात और सारी शिकस्तें एक लम्हे में सिमट आती हैं, एक आखिरी शिकस्त में तहलील हो जाने के लिए। गालिब की ये गजल बल्कि उनकी पूरी शायरी इस अम्र का इजहार है कि हम इज्तिमाई मौत की कैफियत में दाखिल हो चुके हैं। पिछले 100 साल में हम इस कैफियत के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे। गालिब के ज़ेर साया होने वाली सारी शायरी और उसके साए से कौन बचा है? कैफियत मर्ग की शायरी है, खा वो फानी की तरह मौत के असबात की शायरी हो या जोश की तरह मौत के इनकार की। चीखने धाड़ने से कुछ नहीं होता, रोने सिसकने से भी नहीं, फतूहात की याद से भी नहीं, मरगोजीज को सिर्फ फलसफा बना देने से भी नहीं। ये सब मौत की कैफियत के मरहले हैं। ख्वाब नुमा की शायरी हमें बताती है कि हम पर, हमारी नस्ल पर आखिरी लम्हा और आखिरी मरहला भी गुजर चुका है। कहते हैं कि दुनिया का आखिरी नजारा तस्वीर बनकर मरने वाले की आंखों में मुर्तसिम हो जाता है। दुनिया तस्वीर उस वक्त बनती है जब आंखों का दम भी रुखसत हो जाता है। कमर जमील की शायरी हमें बता सकती है कि हमने, हमारी नस्ल ने आंखों से दम रुखसत होते वक्त दुनिया को किस तरह देखा। मुझे याद आ रहे हैं वो चराग जिनके साए, कभी दोस्तों के चेहरे, कभी दाग रफ्तगा के।
قمر جمیل صاحب کے پہلے شعری مجموعے خواب نما پر سلیم احمد صاحب کا مضمون خواب نما کے خواب، جو کہ 4 اقساط میں دریافت ڈیجیٹل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خواب نما کے خواب، تحریر سلیم احمد، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔